ختام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأرسلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مشركون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إلا في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل يسلك منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون الجليل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا عنهم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجساد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. واليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا يومئذ المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو يشاء
لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ليا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين موسى من كان حيا ويحل القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فدللناها لهم فمنها نكون ومنها لا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الأرض وهي رميم بل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم صالحة أعمالنا وأجلنا يا الله يا كريم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفعل كذلك يا الله بذرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, tinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berjumpa pada pagi ini dalam majlis membaca kitab kita, dan sebetulnya bacaan kitab kali ini adalah secara live yang biasanya dibaca di Madrasah Ma'had Tahfiz Imam Syafi'i, ya. Mati tapi sekarang sedang musim PKP, maka segalanya apa kuliah-kuliahnya dilakukan secara online lah. Mudah-mudahan dapat kita akan ambil manfaatnya. Syukur kita kepada Allah Ta'ala, kita berjumpa pada hari Jumaat yang mulia ini. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Semoga Allah Ta'ala ampun segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Supaya Allah Ta'ala membimbing kita untuk dapat takwa kepadanya senantiasa. Semoga Allah Ta'ala menghindari kita, menjauhkan kita dari perkara-perkara yang murkai olehnya. Semogalah Allah Ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang. Semogalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha bebas, maha besar, maha bijaksana, maha kaya, maha agung, maha mulia. Semogalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mana tiada Tuhan melainkannya, yang layak disembah hanya Ia saja. Karuniakan kita sekalian akan husnul khatimah, dapat kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertakwa kepadanya, mendapat pengampunannya, dan masuk ke alam barzakh untuk mendapat kelihatan daripada segala kehidupan di dunia ini. Dan semogalah Allah Ta'ala menghimpunkan kita bersama orang-orang kita kasihi apabila selepas kita mati kelak. Amin Allahumma amin. Sambung kitab kita sampai pada muka surat 30. Sampai baik. Masih membincangkan hal ehwal kita sebelum dilahirkan lagi. Masih bincang. Jadi ini kiranya penutup hidup kita, umur kita sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir, sejak Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam AS, kita dah tercipta sekali. Roh kita tersimpan di tempat simpanan roh, dalam satu grup, satu squad, satu tim. Kata Rasulullah seperti askar yang dalam satu tim. Dan apabila kita dengan orang-orang satu tim kita sana nanti, di sana, apabila kita hadir kat dunia, kita akan cari orang yang satu grup dengan kita. Kita akan cari orang yang sama grup dengan kita. Nanti kita akan cari dan kita akan jumpa dan kita akan cocok dengan dia. Maka sebab itu yang ada seorang dengan seorang, dia akan jumpa, dia ngam sekali, dia selesa.
Apa dia punya ajar aku terima, apa aku punya ajar dia terima, apa dia punya tegur aku pakai, apa dia punya cakap aku suka dengar, apa dia punya joke aku lihati, apa dia punya apa permasalahan aku rasa sedih dan duka cita. Yang ada orang tak begitu pula dengan kita, tak begitu timbulkan kesan daripada kita. Walau suami isteri sekalipun, itu lain spot lah, lain thing. Yang ada orang dia tak dapat ngam tapi tak gaduh, yang orang tak ngam bakal gaduh. Itu jauh begitu ya. Kalau suami isteri sekalipun. Dan orang yang sama-sama satu tim ni dia akan jumpa, dia akan mesra, dia akan cocok, dia akan selesa. Tenang, serasi ya. Dan tak semestinya kalau ustaz dengan ustaz, imam dengan Bilal. Kadang yang satu adalah hakim mahkamah, yang satu perompak. Aku masukkan kau jail juga. Tetapi dia reda. Kalau umpamanya dua-dua boleh duduk bersama, dia akan jadi close friend. Yang satu adalah ustaz. Yang satu adalah ustaz. Yang satu pulanya apa tahu? Joget agogo kelab malam umpamanya sekalipun. Tapi kalau dia jumpa, dia boleh ngam, dia boleh mesra, can be good friends. Subhanallah, dia cocok jiwanya ya. Sehingga kan Allah mengatakan kalau dalam bilik, dalam satu ruang ada 100 orang, ada 99 orang baik, satu saja orang yang munafik. Apabila datang satu orang munafik, dia akan mingle around, campur gaul, dia tak kenal semua. Nanti dia akan cocok dengan siapa? Yang seumpamanya. Betul lah kata orang putih, sebagaimana Nabi kita dah sebut, birds of the same feather would flock together. Begitu ya. Begitu juga kalau dalam satu ruang ada 100 orang, ada 99 orang munafik, satu saja orang yang jujur. Datang satu orang jujur, dia akan campur gaul, dia akan berkenan dengan orang yang seumpama dia. Begitu ya. Begitu, subhanallah ya. Jadi dalam dunia kita boleh cari tahu orang-orang yang satu tim dengan kita, yang aku rasa dia selesa dengan aku selesa dengan dia. Sikit pun tak ada rasa tak selesa. Apa dia buat aku berkenan belaka? Bahkan kalau orang sebut tentang dia ke apa, aku tak terima belaka. Ada orang yang begitu. Ada orang yang begitu dengan kita, dan banyak grupnya semua. Penghabisannya sampai bila? Selepas Allah Taala tiupkan roh dalam perut ibu. Allah Taala menjadikan manusia dengan macam-macam bentuk, macam-macam apa semua. Allah Taala mengetahui, dan apabila dalam perut ibu, that's why in life you don't need to worry so much. Whatever has been written, you just follow the flow. Semua dah ditulis. Dari sebelum kau lahir dah dituliskan, 4 bulan dalam perut ibu dah tulis. Berapa umurmu, selamat tak selamatnya, berapa banyak rezekimu, okey tak okeynya, hal ehwalmu, akan segala-galanya sampai mati. Semua dah tertulis. You just follow the flow. You just adjust yourself according to apa Allah Ta'ala dah tuliskan. Ini hari saja kita tahu tak apa nak akan jadi petang ini? Tak tahu. Pagi ni kita tahu tak, semalam kita tahu tak apa nak jadi pagi ni? Tak tahu. Follow the flow. Takdirnya Allah Ta'ala aku digerakkan untuk datang kuliah. Takdirnya aku bangun. Takdirnya aku boleh bergerak, aku tak pingsan. Takdirnya badan aku tak lumpuh. Takdirnya aku memilih suka pakai baju ini. Semua dah tertulis. Maka kita datang. Follow the flow. Apa whatever difficulty. Kalau kita punya flow of life dalam kepayahan, endure sikit, tahan sikit. Kalau kita punya flow of life dalam tempat yang selesa dan indah, jangan terlampau joli sangat, berpada-pada, ya. Jaga. Kalau sampai kita punya flow of life sampai kat tempat yang sangat-sangat pedih, maka obati. Kalau tempat yang gelap, pasang lampu. Kalau tempat yang sempit, jaga sikit, sekejap lagi lapang. Begitulah flow of life dah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Hanya reaksi kita saja macam mana. Reaksi kita saja. Semua dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul kata orang Melayu, rezeki secupak takkan cari segantang. Apa Allah Ta'ala dah tuliskan, Allah Ta'ala dah tuliskan. Entah petang ini kita mati pun kita tak tahu. Semuanya dah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. That's why don't need to worry. Don't need to worry sampai ke mana? Sampai perang sekalipun dah. Takdirnya ada musuh kacau kita, nak pergi perang, still need to worry. Sampai ke tahap gitu pun you don't need to worry. Allah Ta'ala dah tuliskan. Kalau engkau mati, mati. Kalau kau tak mati, kau tak mati. Habis cerita. Kalau memang tulisan kau nak pergi perang, kau mati, pergi je. Kau tak pergi perang pun kau mati. Maka pergi. Umpamanya. Nak pergi perang takut, alamak aku tak pandai main pedang, aku tak pandai main pisau. Umpamanya. Sini ada peluru, ada meriam, ada kampak, ada apa semua. Tuhan bilang tak kena kau, satu pun tak akan kena kau. Namun kalau Allah Ta'ala bilang 15 nyawa akan menylayang di hujung keris semua ini,
maka selagi belum cukup 15 nyawa, selagi itu kau tak akan tumbang. Walau kau pergi perang naik wheelchair sekalipun. Kau duduk aja, dia datang kau cucuk, datang kau cucuk. 15 cukup, sekarang giliran kau, baru kena. Tak tulis, tak kena punya. Tak tulis. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah bahawa tidak akan memusibahkan kita kecuali apa yang telah ditulis Allah Ta'ala untuk kita. Nothing. Untouchable. Except Allah Ta'ala sudah tulis will be touched, then barulah being touched. If not, untouchable, untouchable. Contohnya, ini bukan cakap kosong ya. Walau 1000 pisau, walau 1000 lembing sekalipun, ya. Walau 1 juta sekalipun. Contoh, dalam KL ada berapa banyak pisau? Berapa banyak pisau ada KL? Pisau dapur, pisau potong buah, pisau es krim, pisau apa, semuanya lah. Berapa banyak pisau agaknya? Ada 100 pisau. Lebih ya. Agaknya 1500 ada. Lebih rasanya. Ada satu pernah tertikam kita tak? Rumah kita saja ada berapa bilah pisau. Satu pun tak pernah tikam kita. Allah bilang tidak. Dekat tempat dia saja. Dia potong ikan, dia potong bawang, dia potong daging, dia potong apa. Tapi kita sikit terhiris pun tidak. Allah bilang tidak. Tidak sekarang, tidak kemudian, tidak bila-bila, tidak di mana sekalipun. Allah bilang ya. Alamak, terpotong sedikit. Allah. Alamak, kena razor blade sikit, luka sikit. Allah bilang ya punya. Allah bilang tidak punya, ya. Dah ditulis semuanya. Maka what we need to do is just follow the flow. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang baginda adalah orang yang paling benar, sadiq, lagi dibenarkan, masduq. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursilullahu ilaihi al-malak fayanfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyyun aw sa'idun fa walladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Masya-Allah, seram kita tengok ini ya. Kerja dan usaha adalah urusan kita, tapi ketetapan tetap daripada Allah Ta'ala. Ya. Sungguhnya seorang kamu dikumpulkan kejadiannya di dalam kandungan ibunya selama 4 bulan, selama 40 hari berupa setitik air. 40 hari masih setitik air, tak belum apa lagi. Subhanallah. Air tu kalau taruh di luar dia kering. Air tu kalau taruh di longkang dia hanyut. Tapi taruh dalam rahim, dia bilang titik air ini bukan satu titik tau. Dalam satu titik air mani tu ada berapa ribu sel baby. Satu saja menembusi berapa puluh ribu telur seorang wanita. Satu saja masuk dalam satu jadi baby. Subhanallah. 40 hari dia masih dalam bentuk air, masuk dalam air. Air masuk dalam air. Air masuk dalam telur. Masih dalam air 40 hari. Tak mati pulaknya. Hidup pulaknya. Subhanallah. Hidup pulaknya. Begitu. Dalam berupa setitik air mani. Kemudian menjadi darah yang beku selama itu juga 40 hari lagi selama darah yang beku. Sama sekali sudah berapa hari? 80 hari darah yang beku, segumpal darah. Ini darah pulaknya kalau orang perempuan sedang mengandung, ya, orang perempuan yang bunting, tiba-tiba keluar darah. Tengok ni darah ni baby yang keluar, maknanya gugur, ataupun darah luka ke, ada bleed ke, ataupun haid ke, ataupun apa, macam mana? Darah apa? Maka gawabil akan tahu. Gawabil siapa tu? Bidan. Bidan. Gabilah dalam bahasa Arabnya. Kalau gabilah jamaknya gabail. Kalau gabilah jawabnya apa jamaknya? Gawabil. Gawabil akan tahu, iaitu apa? Kalau darah yang nak akan darah biasa, darah luka, darah apa, kita taruh dalam air satu mangkok, dia dilute, dia cair saja begitu. Tapi kalau darah yang nak jadi baby, darah juga tahu, masih darah juga. Taruh dalam air dia mengecut. Tengok, anak aku dah keluar, dah mati dah. Tu darah. Tapi dah ada sifat tu, dah kira kejadian manusia tu asalnya. Subhanallah ya. Allah punya kuasa jadikan dari darah
Dari air jadi darah, jadi segumpal daging, dipasang tulang belulang semua, jadi manusia. Subhanallah, kita tak bikin apa-apa tau. Tak ada kita pasang sendiri urat kita pasang sendiri, kita anyam sendiri, apa kulit kita tampal sendiri. Jadi dah siap. Kita masih kecil, agaknya kulit kita kecil tak agaknya. Berapa square sentimeter agaknya kulit kita. Ikut saiz baby lah. Dah besar tumbuh pula. Ada kita tampal beli ekstra kulit dekat kedai. Tulang kita kan masih kecil kan, tulang baby kecil. Kita dah besar dia ikut apa manjang pula. Subhanallah. Tak lahir tu dah tinggi-tinggi besar. Tapi semua manusia ukurannya 3,5 hasta. Semua manusia, semua sama. Habib dengan saya sama, 3,5 hasta ukurannya. Ikut hasta masing-masing. Maka Habib masyhur cerita, ada orang bilang, bulan lahir anaknya keluar je dah 3,5 hasta. Kau jangan bohong, betul 3,5 hasta. Ya. Macam mana? Kau tengok. Betul. Baby. Kau kira 3 hasta dia lah. Hasta baby. Semua orang 3,5 hasta ikut hasta dia. Itu Allah punya penciptaan. Ya. Subhanallah. Jadi kita boleh bilang tahu, nampak orang tinggi-tinggi. Aku dengan dia, aku punya ukuran berapa tahu? Aku punya ukuran yang sama, 3,5 hasta. 3,5 hasta. Betul lah, dia dengan hasta dia, aku dengan hasta aku. Aku dengan hasta aku, dia dengan hasta. Saya dengan hakikat. Sama-sama 3,5 hasta. Sama-sama 3,5 hasta. Tapi jangan pakai hasta aku untuk ukur dia, jangan ukur hasta. Ukur baju badan sendiri, ukur hasta ikut lengan sendiri. Ya, begitu ya. Baik. Kemudian menjadi seketul daging seperti itu pula. Jadi dah selama berapa hari? 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan inilah kiraannya. 4 bulan inilah kiraannya. Apabila 4 bulan, dia dah jadi manusia. Kalau 4 bulan ini dia keluar, dia dah mula bentuk. Dah mula ada bentuk manusia, dia dah mula terus tiupkan roh, dia dah mula hidup. Kalau tidak, dia hidup juga, tapi bukan macam manusia. Sebagai daging tumbuh. Kalau 4 bulan dah jadi hidup sebagai manusia. Jantungnya degup, apa semua dah hidup sebagai manusia. Ya, hidup sebagai manusia, tapi dalam perut ibu. Subhanallah. Tak makan, tak minum, 9 bulan tak mati. Tumbuh lagi. Allah yang supply dia makan. Dalam perut ibu kecil gitu. Tak ada sebutir kacang hijau pun. Tapi dia makan tak? Makan boleh tumbuh. Ya. Jadi 4 bulan ni ukurannya. Apabila orang perempuan gugur 4 bulan, maka kita tengok 4 bulan ini. Sebab itu orang ulama bincang tentang boleh gugurkan anak, tak boleh gugurkan, 4 bulan dia ambil kira. Ada mengatakan kalau before 4 bulan dia belum manusia lagi, boleh gugurkan. Boleh gugurkan. Ada pula mengatakan 4 bulan ke tak 4 bulan ke, kecuali dengan sebab. Kalau sebab membahayakan ibu, harus gugurkan itu anak. Sebab nyawa ibu lebih direbut. Tapi kalau sekat nanti budak tu keluar cacat ke apa, tak boleh. Sebab dah memang ketulisan dia. Dan siapa bilang dia cacat? Dia masih belum fully bentuk lagi. Dia cacat selama 9 bulan 9 hari. Hari ke 9 bulan 10 hari je Allah hilangkan cacat dia. Keluar baiklah. Kalau dia perfect, Allah Ta'ala nak jadikan cacat boleh tak? Cacat pun boleh. Dia keluar perfect. Elok sekali. Umur 3 hari, tercucuk apa? Matanya buta lah baby tu, Allah kasihan. Umur 2 tahun jatuh. Bengkok badannya. Jadi bongkok lah dia. Dah, kau tak boleh. Kerana dia cacat je kau nak bunuh dia? Tak boleh. Tak boleh, begitu ya. Jadi 4 bulan dia ambil kira. Dan 4 bulan ni dah juga kalau kita nak mandikan mayat. Sebab hukum mandikan mayat ialah apa? Kalau yang mati. Mati tu apa? Pernah hidup. Maka apa tanda hidup? 4 bulan. Kalau 4 bulan baby keluar, ada tanda hidup, maka kena mandi, kena kafan, kena sembahyang macam orang dewasa. Kalau tidak ada tanda hidup, maknanya dia belum mati. Kenapa tak pernah hidup? Maka tak dikira mati. 4 bulan keluar-keluar. Tanda hidup seperti apa? Sempurna bentuk sifatnya. Girl nampak girl, boy nampak boy, ada mata, ada telinga, ada apa semua. Sempurna sifatnya. Itu dah bentuk manusia. Kena buat. 4 bulan keluar. Belum sempurna bentuk manusianya. Tapi ada tanda hidup. Gerak. Kemudian diam. Maknanya hidup. Mati. Mandi, kafan, sembahyang. Atau tak gerak dengan bunyi, tak nampak mukanya, tak nampak apa, tak sempurna jadinya. Sebab itu dia gugur. Tapi ada bunyi, sikit pun jadilah. Kucing ke bukan? Bukan kucing umpamanya. Dia lah. Tu senyap, mati. Hukum mati. Kalau
4 bulan keluar tak ada apa-apa tanda semua. Kok masih belum macam bentuk manusia, macam belum tak ada tanda hidup. Maknanya dia sudah stop developing, hidup betul, stop pertumbuhannya sebelum 4 bulan. Sebelum 4 bulan. Baru 3 bulan. Tapi kok dah macam budak. Keluar dari kuek lagi umpamanya ya. Dah sempurna. Baru 3 bulan. Dah semai awal. Daftarnya aja 3 bulan. Tapi sebetulnya dah semai awal umpamanya ya. Dah semai lebih awal. Bukan 3 bulan, 4 bulan. Kau jangan nak bohong. Begitu ya umpamanya ya. Jadi 4 bulan ni boleh ambil kira. 4 bulan kira. Paling lama, paling kurang baby dalam perut berapa bulan? 6 bulan. Kalau 6 bulan jadi orang perempuan, kalau dia bersalin lepas 6 bulan akad nikah, 6 bulan dia akad nikah sekali beranak. So, ini anak siapa ini? Anak siapa ini? Kenapa kau sudah kita baru kahwin 6 bulan? Anak awak le. Di 6 bulan sudah dia tak boleh deny anak dia. Kurang 1 hari, 5 bulan kamariah kurang 1 hari, maka dia boleh reject. No, this is not my son. Dan dia bilang ngadu qadi, qadi bilang yes, bukan anak, boleh hukum kuda. Maksimum berapa lama perempuan bunting? Berapa lama dalam Syafi'i kita? Maksimum berapa lama? 4 tahun. Imam Syafi'i dalam perut mak dia 4 tahun. Bukan Imam Syafi'i saja, banyak dari zaman dulu orang-orang Arab, ada raja-raja France apa semua. Lebih lama dalam perut ibu, lebih keluarnya matang fikirannya. Sebab tu, alamak, anak punya anak nak kena induce. Sekarang doktor dia tak faham. Asyik-asyik nak induce ya. Sebetulnya tak kisah. Allah Ta'ala bilang belum dia keluar, kau jangan bimbang. Kau ingatkan, alamak nanti perut dia nanti besar sangat gitu. Sebab itu banyak orang sekarang jarang yang jumpa orang yang matang-matang fikirannya. Sebab cukup 9 bulan aja dikeluarkan. Cukup 9 bulan dikeluar. Biar. Sekali rupanya dia boleh sampai 15 bulan, 2 tahun umpamanya. Biar. Tapi memang Allah Ta'ala takdirkan dia nak keluar, sebab tu doktor pun injek. Sebab kalau kau biarkan, Imam Syafi'i 4 tahun dalam perut maknya. Itu keluarnya matang. Karamah wali. Dari baby dah nampak keistimewaannya. Paling tinggi sekali dialah. Maka paling tinggi ilmunya dialah. Subhanallah. Paling matang fikirannya ialah. Mendalam fahamannya. Imam Syafi'i dia. Imam Syafi'i kita ya. Syukur ya kita dalam mazhab Syafi'i ya. Jangan jadi macam Wahabi. Imam Syafi'i pun tak nak ikut. Dia memang tak berguna. Baik ya, mari kita baca. Kemudian diutuslah malaikat kepadanya. 4 bulan dalam perut, malaikat dah datang. Sebab itu anak engkau dalam perut, bapaknya jangan macam-macam. Sebab anak kau sedang dapat rahmat Allah Ta'ala, sedang tumbuh insan baru daripadamu. Allah Ta'ala sedang itu. Dan malaikat sedang datang pada anaknya meniupkan. Bapaknya tengah apa? Bapaknya tengah nonton TV. Bapaknya tengah apa? Bapaknya tengah main judi. Jangan. Isteri, sepanjang isteri bunting, suami banyakkan ibadat. Dan betul orang Melayu bilang tekenan. Tekanan kuku, tekanan tupai. Bapaknya hanya haiwan. Maka haiwan tu sumpah. Mati muka anak kau keluar betul muka kuku. Muka macam ninja turtle. Ataupun anak kau keluar betul macam tupai umpamanya. Ada mirip-miripnya umpamanya. Itu sumpah haiwan. Sumpah haiwan. Bahkan isteri tengah dalam bunting, banyaklah buat bakti kepada haiwan. Dia mendoakan anak kau selamat. Cute anak kau keluar macam anak kucing. Tidaklah. Pokoknya apa kau jagakan haiwan, kasih makan haiwan, mereka doakan kau. Mereka doakan kau. Boleh tahu tawasul haiwan. Kalau apa-apa masalah ke apa, cuba beli makanan apa semua, kasih haiwan makan. Hasil. Ada sakit tak sembuh ke apa semua, kasih haiwan makan. Kalau anak kita lari keluar rumah tak balik, kita ada haiwan peliharaan, kita lepaskan. Balik. Dia balik. Balik begitu ya. Balik. Kalau kita ada apa-apa semua, kita ada apa, lepaskan burung. Nanti anak kita balik. Begitu ya. Begitu. Kita ada pelihara burung ke pelihara kucing, kita lepaskan. Nanti anak kita lari, dia balik. Begitu ya. Begitu. Subhanallah. Proven ya. Malaikat datang ya dalam perut isteri kita. Hembuskan. Ya, lalu ditiupkan roh kepadanya dan malaikat itu diperintahkan menulis 4 perkara. Rezekinya, ajalnya, rezekinya berapa banyak. Sebut tiap butir beras pun sekali tahu. Sebab tu kadang-kadang kita dah makan, orang lagi di mulut pun tertumpah. Alamak tumpah. Kadang-kadang dah makan, dah masuk mulut dah kunyah.
Yang lain semua dah masuk perut, ada sebutir terselit kat gigi. Kita pakai toothpick, dia keluar. Dia dah masuk mulut, dah ikut kaunya, tak ikut masuk perut. Kawannya semua masuk perut, dia seorang tak masuk perut. Tak keluar. Bukan rezeki, makan sangkut kat gigi. Subhanallah. Ha? Subhanallah. Kalau tak rezeki, pasti dia tak akan ikut. Ha? Walau dah masuk mulut sekalipun. Semua kawannya dah kena telan. Dia sebutir aja tersangkut kat gigi. Betul tak? Telan. Itu rezeki. Itu kita buang kan? Begitu ya. Maknanya tidak rezeki kau. Baik. Ya. Rezekinya. Ajalnya. Ajalnya. Matinya bila? Subhanallah. Berpantang maut sebelum ajal. Betul orang Melayu bilang. Ha? Berpantang maut sebelum ajal. Allah tak bilang belum mati? Belum mati. Ya. Belum mati. Baik ya. Kemudian amalannya. Termasuk segala amalanmu. You don't worry lah. You don't worry ya. Tuhan bilang kau akan buat amal. Kau akan buat amal. Macam mana kau tak nak buat amal sekalipun, akan jadi buat amal. Macam mana kau nak buat amal sekalipun, Tuhan bilang tak ada amal hari ini, maka tak amal. Begitu ya. Begitulah. Yang ada orang dia tak nak buat amal tau. So reluctant to do amal. Tapi Allah Ta'ala punya tulis dia buat amal. Tak macam mana tak. Terbuat pula amal tu. Terbangun pula sembahyang malam. Terpergi pula kuliah. Padahal kalau ikut dia punya own choice, dia tak nak tau. Tapi takdir Tuhan, dia bikin amal, dia amal. Tak nak, aku tak nak hadir kuliah. Takdir kerja technician. Kena repair lampu kat surau. Surau pula ada kuliah. Hadir juga tak? Hadir juga. Hadir juga. Begitu ya. Umpamanya. Ya. Semuanya. Segala amalannya dah tuliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya. Semuanya. Don't worry. Follow the flow. Dan celaka atau bahagianya, iaitu apa? Khatimahnya. Semua dah tertulis. Itu yang kita takuti. Dah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah tertulis semuanya, ya, dah tertulis semuanya. Sehingga Nabi mengatakan, maka demi Allah yang tak ada Tuhan selain darinya, sungguhnya seorang pada kamu tetap akan beramal dengan amalan ahli syurga, sehinggalah di antaranya dengan syurga itu jaraknya hanya sehasta saja. Ya. Tiba-tiba dia telah didahului oleh tulisannya, iaitu suratan takdirnya, sehingga dia pun beramal dengan amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Dan sungguhnya seorang kamu tetap akan beramal dengan amalan ahli neraka. Seorang kamu means one of you. Could be any one of you. Sepanjang hayatnya amalannya ahli neraka. Kemudian hinggalah di antaranya dengan neraka itu jaraknya hanya sehasta. Tiba-tiba telah mendahului oleh tulisannya, sehingga dia pun beramal dengan amalan ahli syurga, maka masuklah dia ke dalam syurga. Subhanallah. Ini yang seram. Apabila dengar hadis ini ya, ini hadis subhanallah. Lepas itu hadis Nabi ya. Nabi cakap begini, tetapi memahaminya different people boleh macam-macam memahaminya. Ya, boleh memberi harapan, boleh memberi ancaman. Seorang amal ahli syurga, tapi Tuhan bilang dia mati ahli neraka. Last moment dia buat amalan ahli neraka, masuk neraka. Orang amal ahli neraka, joget semuanya, agogo apa semuanya sekali ya. Sekarang jogetnya apa pesennya? Kalau dulu jogetnya agogo ya. Habis ada joget macam-macam, ada break dance. Zaman saya masih remajanya break dance, tapi saya tak pernah break dance lah. Apa semua sekarang apa pesen jogetnya? Zaman dulu 1950 semua itu rumba, cha-cha, semuanya kan. Sekarang apa jogetnya? Tak tahulah ya. Dia ahli joget, macam-macam semua dia joget. Minumnya tak lain kecuali arak, makannya tak lain kecuali babi. Allah. Rezekinya tak lain kecuali riba dan tipu umpamanya ya. Allah, menemaninya tak lain kecuali zina umpamanya lah. Allah Ta'ala tulis di ahli jannah. Last moment tak pergi mana, tak apa, dia minum air zam-zam segelas pun alhamdulillah, astagfirullah, mati. Terus masuk syurga umpamanya ya. Semua Allah Ta'ala dah tulis, dia akan tuju pada destin dia. Begitu. Ini hadis kata Imam Haddad, tengok apa komennya. Hadis ini sungguh mengecutkan hati perut orang-orang yang baik amalnya dan taat kepada Allah Ta'ala, apatah lagi orang-orang yang menderhaka, yang senantiasa mengerjakan perbuatan jahat. Subhanallah. Ini hadis merupakan Nabi betul-betul basyiran wa nadhira, membawa khabar gembira dan membawa khabar ancaman. Ini hadis sekaligus basyiran wa nadhira. Bagi orang yang ahli maksiat apa semua, jangan kau bilang, ni isi neraka. Isi neraka. Panas panas. Bahang neraka lah ni. Hamba yang ada orang suka gitu tau. Pantau orang sebut sendiri ya. Aku tengok muka kau, muka tak ada rahmat. Astaghfirullahalazim. Allah, boleh cakap begitu. Allah, Allah, macam kau dah tahu tulisan dia. Tak.
Kau nampak siapa pun, who knows, last moment he can change. Lepas tu jangan putus asa ya kaum ibu, bapak-bapak sekalian. Kalau anaknya termasuk Wahabi, kau jangan duka cita. Bukan duka cita sedih lah. Tapi kau jangan ingat, alah anak aku dah habislah, neraka lah tempatnya. Pasal akidahnya dah lari, dah rosak. Berdoa. Cina, Keling pun boleh masuk Islam. Masa anak kau masuk Wahabi, doa, bacakan Yasin, sembahyangkan hajat, insya-Allah dia taubat, syahadat balik semula, insya-Allah ya. Begitu ya. Takdir Allah Taala belum sampai last moment. Anaknya orang Keling, orang Cina boleh masuk Islam tak? Yang ada orang anaknya masuk Wahabi dia sedih, memang sedihlah. Siapa tak sedih anak masuk Wahabi? Mak bapak orang beriman, anak masuk Wahabi kan sudah tentu duka cita. Harapan masih ada. Berdoa pada Allah Taala. Mudah-mudahan dia kembali ke pangkal jalan. Mudah-mudahan ya. Begitu ya. Itu khabaran hadis ini basyiran, khabaran gembira. Jadi macam mana yang ada kita dah maksiat, macam mana maksiat, ya Allah, aku buat maksiat bertalu-talu, ya Allah, I try to taubat, tetapi each time I taubat, immediately I terbuat. Malam ini taubat, besok terbuat, taubat terbuat, taubat terbuat. Sampai bila ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, tetapkan aku dalam husnul khatimah. Batu minta husnul khatimah. Batu Imam Haddad sebut apa? Dalam gesidanya waqbid ni apa? Ambillah aku di apa kata? Waqbid ni ala khairi millati, ambillah aku atas jalan yang sedang terpaling baik. Disko, merompak semua. Satu hari tengah tiba-tiba ada terinsaf aja, dia kasih kucing makan, dia ambil sembahyang, dia nak pergi sembahyang, dia kasih kucing makan, terus mati. Khairi millati, atas jalan yang paling baik. Itu yang kita harapkan. Jadi hadis ini satu pengharapan untuk orang-orang yang banyak dosa macam kita. Namun sebagai ancaman, jangan kau gurur. Ana rasa ana dengan jannah macam dah dekat lah. Nanti kalau tuan mudik ke hulu, petikkan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga ya. Amboi. Macam confirm masuk syurga. Allah. No. Harap mudah-mudahan kita dihimpun dalam syurga ya. Mudah-mudahan. Dan apabila kita cerita syurga nanti bilang, nanti kita dalam jannah, boleh cakap. Tapi bukan sebagai confirm aku masuk jannah, sebagai harap. Sebut biar Tuhan Maha mendengar, hamba aku sebut-sebut dia masuk jannah. Ya, aku masukkanlah. Begitu ya. Sebagai menginding-inding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu ya. Orang baca mana sudah amal ahli neraka, Allah bilang dia masuk syurga. Kita jangan pula ini kita pasang pakai terbalik. Untuk diri kita semua ahli maksiat, ahli apa semua. Mana tahu tak semua mana aku masuk syurga. Baguslah kau ada harapan itu. Tapi kau jangan lupa yang sudah ibadat throughout the life, last moment boleh masuk neraka tak? Untuk kau kena jaga, kau kena pasang. Allah, orang yang sudah beramal pun mungkin masuk neraka. Ini kan pula orang yang tidak ada amal. Dan kalau untuk orang jahat macam mana pun, ya Allah masih ada harapan dia masuk syurga. Dan begitu jugalah pada diriku. Jadi hadis ini memberi harapan dan juga memberi ancaman. Memberi harapan dan jadi ancaman. Ya. Last moment. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling ditakuti. Husnul khatimah. Kita harap pada Allah Taala berlindung daripada su'ul khatimah. Begitu ya. Ada riwayat dua orang adik-beradik. Satu di atas, satu di bawah. Saya tak pasti yang mana abang, yang mana adik ya. Satu di atas, satu di bawah. Tinggal serumah. Yang di atas ini ahli ibadat, banyak ibadat. Yang di bawah ini kaki maksiat, berfoya-foya senantiasa. Dan kedua mereka ini selalu tarik-menarik antara satu sama lain. Kau ikutlah aku, seronok tau, kau nak tunggu dah tua ke? Seronok, ini macam. Oi, ini macam. Wah, mari kita na'udzubillah pergi kelab joget. Oh, semua banyak semua. Wah, semuanya bukan main lagi, banyak Datuk Kebaya semua situ. Allah umpamanya ya. Semuanya. Sekarang kelab malam orang pakai kebaya tak? Kalau dulu orang pergi kelab malam pun pakai kebaya pun, pakai kelab malam Ratu joget apa semua duduk dalam bangku tengok cerita P.Ramlee lah. Zaman dulu kita tak pernah masuk ya. Begitu. Sekarang tak ada lagaknya lah ya. Tak pernah masuk kelab malam. Sini kelab malam mahal tak harganya? Tiket masuk berapa? Siapa tahu? Nasib baik tak ada yang tahu. Begitu. Ada saya ceramah, saya tanya,
kelab malam tutup pukul berapa kita bawa tanya. Satu pak cik nyamuk. Pukul sekian ustaz. Hey, semua tengok dia. Macam mana tu? Saya driver taksi. Okeylah driver taksi ya. Driver taksi ya. Baik. Yang bawah selalu bilang atas, mari kita bergembira. Jangan kau senantiasa dalam rumah dalam keadaan duka nestapa. Mari kita seronok. Kita masih muda. Darah masih panas. Yang atas pula, kau tak tahu. Mari kita pergi majlis lah, maulid lah, ratib lah, umpamanya lah. Mari kita ibadat begitu begini apa semua. Yang bawah tak ada, aku punya fun, kau punya boring. Yang atas pula, lah, kau punya mengerikan, aku punya yang tenang. Sampai satu hari, yang di bawah seumur hidupnya lakukan maksiat. Satu hari dia buat maksiat sampai dia tersungkur. Kemudian terasa dirinya, sampai bila aku nak jadi begini? Bagaimana keadaanku ini? Sedangkan saudaraku yang di atas sana senantiasa takwa kepada Allah Ta'ala dan merasa ketenangan. Dan aku sampai terhorong atau hayang sampai aku jatuh syukur gini. Sudahlah, hari ini aku kuatkan tekad, aku nak ikut cakap dia. Biar dia ajak aku ke tempat yang baik, biar dapat berubah keadaan aku dan dapat mengecapi ketenangan yang sebenarnya. Yang di atas pulaknya, subhanallah, Allah sudah tulis ini. Kita boleh baca hadis ini di awal-awal kitab Bahrul Madi ada bawakan hadis ini. Maka apa yang di atas pulaknya terfikir, ya tak ya, seronok juga rasanya ya. Bagaimana ya rasanya? Takkan tunggu nak tua. Ya, aku cuba rasa nanti besok malam aku ibadat lagi lah. Dapat juga nak rasa. Nanti kalau saudara aku turun, aku nak bilang, bawa aku bersama denganmu. Ingin juga aku nak merasanya. Maka yang di bawah balik rumah, bergegas nak jumpa yang di atas. Nak minta, bawa aku ke tempat selamat. Bawa aku bersama denganmu. Yang di atas pula dengar, kelab malam masih buka agaknya. Mari ajak aku bersama aktiviti denganmu. Yang satu lari naik atas, yang satu lari turun bawah, masing-masing dengan niatnya. Bertembung di tangga, jatuh dua-dua mati. Yang di bawah masuk surga, yang di atas masuk neraka. Because apa amalannya? Yang last, yang ahli maksiat, last amalannya, jengkal penghabisan langkah hidupnya, sedang lari menuju ibadat. Lari nak minta tobat. Lari nak menuju taat. Yang atas sedang lari nak menuju maksiat, akan mati. Last ibadat. Itu yang sangat ditakutkan. Itu yang sangat ditakutkan. Maka setengah orang pulaknya dia berani cakap, alah, sembahyang tunggang tonggik belum tentu masuk syurga. Boy, tahu pula engkau ya. Apa kita nak bilang? Betul cakap awak. Tunggang tonggik belum tentu masuk syurga. Yang dah tunggang tonggik belum tentu masuk syurga. Yang tak tunggang tonggik confirm masuk syurga ke? Kau pakailah akal fikiran kau. Yang tunggang tonggik belum tentu masuk syurga. Betul. Pandai awak ya. Tunggang tonggik belum tentu masuk syurga. Yang tak tunggang tonggik senang-senang masuk syurga ke? Kau tertunggang-tunggang, tertonggik-tonggik kat sana nanti. Belum tentu boleh dapat masuk syurga. Kurang ajar orang kalau bilang orang sembahyang tunggang-tonggik itu kan tak senonoh kan ya. Orang rukuk tu dibilang tunggang-tonggik. Tak senonoh begitu. Orang itu semua tu. Banyak kan orang cakap gitu kan ya. Begitu. Kalau orang cakap kita apa kita nak bikin? Tampar mulutnya. Begitu dia kurang ajar dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala ya. Pergolakan manusia sesudah dilahirkan. Alhamdulillah. Now begins the story. Sebagaimana hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Subhanallah. Betul-betul. Orang putih bilang lifelong study syllabus. Sukatan pelajaran sepanjang hayat. Betul. Betul. Dan mereka cakap aja, tak ada mana. Dia jolinya banyak. Enjoynya banyak. Orang Islam real. Kau tengok. Lahirnya saja baby dah ada ilmunya. Diazankannya ajar tauhid pertama. Kemudian apa? Sunnah nabinya ditahnikannya. Kemudian apa? Minta perlindungan atas kerohaniannya dengan dibaca-bacakan ayatnya semua itu. Dibacakan ayat Alam Nashrah, dibacakan Inna Anzalna. Kemudian apa? Terus dibersihkannya dia, dikuatkan sendi-sendinya dengan dibayarkan akikahnya. Kemudian apa? Diberi nama yang baik supaya setiap kali kita panggil menjadi doa nama itu untuk dirinya. Kasih namanya Muslih. Selagi orang macam-macam, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi waslih kulla muslih. Ya Allah, selawat atas Nabi Muhammad, ya Allah, salihkanlah setiap orang-orang yang mensalihkan. Selagi orang masih baca, selagi itu anak dia akan jadi muslih. Allah, pandai orang kasih nama anak muslim. Jadi asal baca di Ba'i, saya cerita sama Habib Ba'angil, Habib Muhammad Ba'angil.
Saya bilang nama dia Muslih tau. Selagi orang baca riba ni anak dia masih selamat. Betul kau cakap. Pandai bapak dia kasih nama. Begitu ya. Begitu ya. Jadi kita baca nama anak kita. Kita sebut panggil anak kita Hasan. Kita nak dia jadi macam Habib Hasan, nak dia jadi macam Saidina Hasan umpamanya ya. Begitu. Kita setiap kita kasih nama yang baik. Kemudian kita bikin apa? Cukur rambutnya. Bermakna segala rambut dari dalam perut tu kotoran kan. Kita buang, biar tumbuh rambut baru semuanya. Memfakihkan anak tu lagi dengan cukurkan rambutnya. Umur berapa hari? 7 hari dah mula ada kerjanya. Kemudian apa lagi? Toddlers. Kemudian apa lagi? Macam-macam dan macam-macam sampai habis hari, sampai semua itu. Kanak-kanak umur setahun, 2 tahun, semua ada ceritanya. Sampai dia masih jadi small boy, toddler. Kemudian jadi childhood. Pre-mumayyiz. Toddler tu pre-mumayyiz. Kemudian sampai dia peringkat mumayyiz. Sebelum mumayyiz ada ceritanya. Mumayyiz saja ada ceritanya, dah mula ajar sembahyang, ada apa semua begitu. Sampai peringkat akil baligh. Akil baligh saja ada ceritanya. Sampai peringkat terukir indah sampai umurnya 20 tahun lepas akil baligh begitu. Kemudian macam mana kedewasaannya sampai tua, sampai nak meninggal dunia. Subhanallah. Semua cukup, semua cukup. Aib ya kalau orang kita mengajar pendidikan anak. Wah, sebagaimana kata profesor sekian, sebagaimana ikut kajian barat, kajian itu bukan barat lah, itu keparat. Allah. Sebab kepada dunia dia condong berat. Allah, dengan akhirat dia hatinya makin berkarat. Kau jangan pakai. Nanti tak kau ikut kecuali bawa mudarat. Allah, ya. Jadi kau ikut apa yang Nabi ajar. Semua cukup. Jangan sebab itu Imam Haddad ya, Allah Ta'ala ganjari Imam Haddad yang sebesar-besarnya. Orang macam kita manalah terbaca Ihya Ulumuddin semuanya kan. Tapi kitab Sabil Al-Dikar ini semua petian daripada sana. Cukup lengkap. Semua cukup lengkap dengan cara ringkas. Summarize pulanya. Tipis tapi lengkap sekali kitab ini. Subhanallah. Lengkap sekali kitab ini. Ya. Pergolakan manusia sesudah dilahirkan. Seorang manusia itu boleh tinggal di dalam kandungan ibunya sehingga masa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, dia akan tinggal dalam perut ibunya sampai dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kemudian ia lahirlah ke dunia dan itulah umurnya yang pertama di dunia. Lahir ke dunia itulah umur pertama. First day dia. Subhanallah, nanti kita akan tengok tau. Yang ada orang benda yang dia masih boleh ingat, kanak-kanak yang paling kecil sekali umurnya berapa? Nanti page yang belakang. Umur berapa orang boleh ingat sejak dia kecil? Umur 3 tahun lah ya. 3 tahun kita masih boleh ingat apa-apa terjadi pada kita. 3 tahun masih ingat semua. 4 tahun, 5 tahun dah ingat. 3 tahun pun kita masih boleh ingat. Yang ada orang umur 3 hari dia dah ingat apa jadi. Yang ada orang waktu dia hari dia lahir dia ingat apa jadi pada dia. Seperti siapa? Habib Ahmad bin Hassan Al-Attas. Dia ingat pada hari lahir dia cerita sama orang. Masa aku baru lahir tu kemarin, aku dengar bunyi berdentang, orang semua lari. Apa jadi Sebab dia baby dia tak boleh lari dah. Tapi dia dengar, dia tahu, dia understand. Orang bilang itu ketika itu ada tungku pecah. Tungku batu, tungku tanah, tungku pecah. Maka periuk jatuh terhempas, orang pun lari masuk dapur. Kau ingat, kau tahu itu? Tahu, itu hari kau lahir, hari dia lahir dia dah dengar tahu gitu. Umur dia 7 hari. Bapak dia khatankan dia. Yainya, atuknya taruhkan duit nak upah Tok Mudim, selitkan dekat markah tembok gitu, selitkan. Lepas tu cari, mana duit? Mana duit? Tak nampak. Dia nampak dia baby tapi dia belum boleh cakap. Dia nampak itulah tu. Allah. Dia boleh cakap. Tapi dia ingat umur 1 hari dia dah ingat, umur 7 hari dia ingat. Bahkan yang ada orang umur dia sebelum lahir, zaman arwah dia masih ingat. Zaman arwah dia masih ingat. Kalau kita paling banyak lah, tak tahulah orang lain ya. Tapi kalau kita paling biasanya lah umur 3 tahun kita boleh ingat ya. Umur 3 tahun kita boleh ingat perkara ni 3 tahun. 3 tahun. Earlier than that rasanya aku teringat masa aku merangkak-rangkak, aku tengok cermin, dah ada gigi. Umpamanya tu rasanya apa? Belum ingatlah kita ya. Belum ingatlah ya, begitu ya. Mungkin ada orang ingat ya. Mungkin ada orang ingat. Kalau macam kita rasanya as early as 3 tahun lah ya, boleh ingat ya. Baik. Allah Ta'ala telah pun menyebut mengenai permulaan peringkat umur ini di dalam Al-Quran, di mana manusia itu akan berpindah-pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain dan dari suatu hal kepada hal yang lain. Sebab itu kau jangan ikut kau punya suka sendiri. Tuhan dah tetapkan.
budak masih muda. Dia boleh. Belum, Tuhan bilang umurnya belum cukup. Amanah belum boleh diberikan, dia masih still too young. Dia masih boleh, dah tua, tak boleh. Dia masih sihat, dia dah lemah. Siapa bilang? Tuhan bilang. Tuhan yang katakan begitu. Berpandu dengan apa yang dikata oleh Allah Ta'ala. Iaitu firman-Nya, "Tsumma nukhrijukum tiflatan, tsumma litablughu ashuddakum, wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umur, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a." Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Subhanallah. Keluar aja sudah dah jadi bayi. Bukan keluar masih darah, tergumpal ke darah. Tahu-tahu tumbuh. Tidak juga. Keluar dah cukup ada matanya, ada, dan cukup dengan ngalurinya tu. Sebagai bayi, kau kena faham sebagai bayi. Bayi tu apa tahu? Dia tahu pula kalau dia sedih tu nangis. Kalau dia takut nangis, bukan ketawa. Siapa ajarkan dia? Dia tahu pula kalau maknya dia haus, dia nangis. Bukan tak dia nangis, bukan tak. Siapa ajarkan dia pulanya? Dan dia tahu pula kalau maknya taruhkan dia susu, taruhkan puting, dia tahu pula cari dengan mulut, tak cari dengan hidung ke dengan telinga cari puting susu. Dia tahu pula cari dengan mulut. Sampai puting susu depan mulutnya, tahu pula isap. Tahu dah kenyang, lepaskan pula. Subhanallah. Siapa yang ajar? Complete dengan dia punya education semua, Allah dah presetkan dia semua. Yang dalam 4 bulan itu dah tertulis rezekinya, maka dia sendiri tahu nak sedut itu rezeki. Subhanallah. Sebagai bayi, subhanallah. Dah boleh orang agak-agak nanti lama-lama ketawa. Orang bayi sekarang, bayi dulu kadang sampai berapa hari belum buka mata tahu. 10 hari, 7 hari belum buka mata. Dah tengok orang, dah nampak. Budak sekarang lahir mata dah besar Anak kucing pun gitu dah. Dulu anak kucing lahir belum nampak orang. Dah berapa hari baru nampak, baru tengok orang kan, diam aja. Dulu anak kucing masih banyak lagi sebab kucing masih pure. Anak orang sekarang lahir aja dah begitu. Budak-budak kan dulu kan dah buka mata. Begitu. Berapa lahir macam anak kucing tak belum buka mata. Ini aja budak. Dah buka mata Subhanallah Lahir sebagai bayi. Kemudian kamu menjadi dewasa. Subhanallah. Tumbuh jadi dewasa. Dan sebahagian kamu akan diwafatkan. Iaitu sebelum cukup dewasa dah diwafatkan. Sebahagian yang lain dibiarkan sampai ke usia yang lanjut. Kita ni terjumlah orang yang dah dibiarkan sampai usia yang lanjut. Kawan kita ramai yang ada muda-muda sudah diambil oleh Allah Ta'ala. Supaya mereka tiada mengetahui apa-apa lagi sesudah mereka dahulunya mengetahuinya. Betul. Sekarang saya sajalah sudah sampai the age that aku macam-macam aku tak tahu. Handphone saja. Dulu kan semua orang tanya sama kita, anak kita tanya sama kita, abah ini macam mana, abah ini macam, ini begini. Sekarang semua kita tanya anak kita. Sekarang kita banyak tak tahu. Saya bukan banyak tak tahu, serba-serbi aku tak tahu. Kalau tengok remote control yang saya tahu on, off, channel apa, volume saja. Salah tekan nanti keluar macam-macam kan. Aku takut salah picit aja, tahu jam, terkeluar apa-apa pun aku tak tahu kan. Salah picit aja, alamak, panggilan kita ini macam mana? Tak tahu. Subhanallah. Bayar bil saja saya tak tahu. Kawan-kawan kita pandai. Kita nak bayar bil ke, telefon nak update saja, sudah habis aku punya top up. Saya nak pergi top up. Mari ustaz saya top up kan. Macam mana ingatkan dia kerja syarikat telefon ke apa. Dia punya boleh dah masuk RM50. Kita tinggal bayar dia aja. Subhanallah. Bayar bil pun. Kadang-kadang bayarkan kita bil. Sebab itu sekarang saya kalau datang bil saya gumpal masuk. Kenapa ustaz? Bayar pakai internet. Bukan kita yang pandai, kawan kita pandai. Dia tahu dia tekan SAJ, Syarikat Air Johor. Tu dia bayarkan kita. Allah, kalau diajarkan kita 10 kali pun tak faham. Subhanallah. Pandai orang sekarang, pandai sekali. Macam-macam kita banyak tak tahu. Banyak gadget ya. Banyak tak tahu. Banyak tak tahu. Kuih-muih saja orang dulu bukan main expert lagi ya. Campin tu apa? Champion. Orang dulu dia ni campin. Campin tu maknanya champion Wah, campin masak-masak. Sekarang kuih-kuih lama banyak dah obsolete. Orang sekarang macam campin. Dulu kalau boleh bikin kuih bukan kek lapis, baulu lapis saja dah kira terror lah. Sekarang macam campin lapis Sarawak, terbalik gini, sinding gini semua ada. Subhanallah. Yang dulu makcik-makcik yang campin buat kuih pun kalah sekarang. Subhanallah. Subhanallah. Kembali tak tahu kepada dia tahu. That's why kalau you dah reach that age, jangan ingat kau banyak tahu. Tapi dia pengalaman ya, zaman dia. Tetapi yang kini dia banyak tak tahu.
Kerenah musuh dia tak tahu. Trik musuh dia tak tahu. Sebab apa? Dah cara baru. Cara berfikir musuh dia tak tahu. Dia senang-senang boleh dibentis orang. Ini orang tua dia tak faham. Dia ada pengalaman. Ya, ada pengalaman. Zaman dia. Sekarang dah obsolete. Sudah obsolete. Dia hanya boleh judul nasihat. Apa yang orang muda rasa patut nasihat dari pengalamannya saja. Tapi segala hal sekarang dia tak tahu. Siapa bilang? Tuhan bilang. Dia keep up, dia update. Dia nak update ilmunya pun, kepahaman dia pun tak macam orang muda. Sebab orang muda, orang zaman kini, maka dia boleh mudah absorb dan memahami ilmu kini. Awak orang zaman dulu, awak hanya faham ilmu zaman dulu. Ilmu zaman sekarang awak baca nak try to keep up, tak boleh catch up dengan orang-orang muda. Begitu fast sekali ya. Kembali tak tahu. Sekarang dah tua-tua, kembali tak tahu. Banyak kita tak tahu. Kadang-kadang heran kita tengok orang muda-muda macam-macam dia tahu. Macam-macam dia tahu. Kita semua tak tahu. Kadang-kadang kita orang pandang kita macam orang kampung atau macam orang jakun tahu. Benda yang aku tengok semua first time aku tengok. Orang dah gunakan hari-hari rupanya. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.